مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب مرکزی تنظیم تاجران ذیشان صدیقی کا کہنا ہے کہ پہلے ہی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، حکومت عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی فراز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے عوام پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے پیٹرول بم گرایا گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب ذیشان صدیقی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ذیشان بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ تاجر جو ہیں وہ حکومتی فیصلے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلے ہی تاجروں پر بجلی کا جو بم انہوں نے گرایا تھا، اس کے بعد اب جو پیٹرول بم جو گرا دیا گیا ہے، اس سے تاجروں کا پہلے کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تاجر بہت زیادہ پریشان ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بجلی کا پیٹرول کا جو ریٹ بڑھایا ہے، اس سے تاجروں نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تاجر اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تاجر خیبر سے لے کے کراچی تک ہر طرح کا احتجاج بھی کریں گے، شٹر ڈاؤن کال بھی ہوگی، اور اس دفعہ جو گورنمنٹ نے جاتے جاتے جو زیادتی کی ہے، جو اس نے اپنا ملک کے اندر اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو جو فنڈز دینے کے حوالے سے جو ایک ٹیکس لگا کر لوگوں کو پریشان کیا ہے، اس کو بالکل کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجروں نے حکومتی فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت عوام پر جو ہے وہ ظلم نہ کرے، تاجر جو ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ فی الفور کمی کی جائے۔ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ ملتان میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 2000 روپے کمی دیکھی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن احمد سے۔ جی حسن، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اگر سونے کی قیمتوں کی بات کریں تو سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سونے کی قیمت میں 2000 روپے کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ 24 کی رات سونے کی فی تولہ قیمت جو 2,23,000 روپے تھی، وہ اب کم ہو کر 2,21,000 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 22 کی رات سونے کی فی تولہ قیمت کی بات کریں تو 22 کی رات سونے کی فی تولہ قیمت 2,02,500 روپے ہو گئی ہے۔ 21 کے رات سونے کی فی تولہ قیمت 1,93,375 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فی گرام سونے کی قیمت کی تو 24 کے رات سونے کی فی گرام قیمت 18,950 روپے فی گرام ہو گئی ہے، اور سونے کی فی گرام قیمت 17,350 روپے ہو گئی ہے۔ جی بہت شکریہ حسن۔ اب آپ کو بتائیں، کہروڑ پکا انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کا گودام پر چھاپا، گودام میں ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی، گودام کو سیل کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کہروڑ پکا انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کا گودام پر چھاپا، گودام میں ذخیرہ کی گئی 800 بیگز چینی برآمد کر لی گئی، گودام کو سیل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ بہاولپور میں ناقص اور جعلی ادویات تیار کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا گیا۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ بہاولپور ناظم خان کا کہنا تھا کہ جعلی اور ناقص ادویات تیار کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے جانیں گے رضا ملک سے۔ جی رضا، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈرگ کورٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں جو ادویات کی کمی کو دور کرنے کے حوالے سے نہ صرف متحرک ہے، بلکہ ایسے جعلی ادویات تیار کرنے اور ناقص ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی جو شکنجہ ہے وہ کس دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ڈرگ کورٹ بہاولپور ناظم خان۔ سر، کیا صورتحال ہے، کیا جو ہے ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں ادویات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ آج کل یہ خاص طور پر انسانی جان کو بچانے والی ادویات ہیں، وہ مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے۔ اس کے لیے میں نے تمام ڈرگ انسپیکٹروں کو، ڈرگ کنٹرولر کو بڑی سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کوئی ایسی میڈیسن جس میں خاص طور پر انسانی جان کو بچانے کے لیے ضروری ہوں، اس کو شارٹ نہ ہونے دیں، اور اگر کسی کے پاس پڑی ہیں اور وہ سٹور میں اس نے بند کی ہوئی ہیں اور وہ سٹور میں زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے وہ رکھ رہا ہے، کہ ان کے اوپر جنرل چھاپے لگائیں اور ان کے اوپر چلان کریں، ان کے خلاف FIR درج کروائیں، اور میرے پاس جتنا جلدی سے ہو سکے چلان لے کے آئیں، تاکہ میں ایسے کرمنل لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ دوسرے لوگوں تک فوری طور پر پیغام جا سکے کہ وہ ایسے جو گناؤنے جرم ہیں دوبارہ نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس جتنے بھی پرانے کیسز تھے میں نے کافی حد تک اس میں ڈیسائیڈ کر دیے ہیں۔ میں نے ان 2 دنوں میں تقریباً 5-6 ملزمان کو جو ہے نا، جو پرانے ان رجسٹر
जो मेडिसिन थी स्पूरियस थी और विदाउट ड्रग सेल लाइसेंस विदाउट वारंटी और दूसरे अडल्ट्रेट में उन्हें काफ़ी केसों को जो है ना अर्जेंट बेस पे मैंने उनको ट्रायल किया है और उनको जो है ना मैंने सजाएं दी हैं। तकरीबन 3-3 साल एक मुलजिम को सजा मिली है, जो ख़ास तौर पर अनरजिस्टर्ड जो वियाग्रा इंडियन की मेडिसिन थी या दूसरी मकसद है कि जिसमें डिक्लेयर हुआ है DTL की रिपोर्ट के मुताबिक, और वो उन सबको जो है ना सजाएं दी हैं। तकरीबन 7-8 केस वो हैं, बाकी जी बिल्कुल जो है इस वाले से तमाम तक केसेस में जो है वो मुलजमान को सजाएं जो हैं वो दे दी गई हैं और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जेली और नाके। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें सेहत दुश्मन अनासर को लगाम डालने का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सरगोदा में फूड सेफ्टी टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 1520 लीटर जाली दूध और 4 मन मिलावटी खोया तलफ। पानी में मुज़र सेहत बैक्टीरिया की मौजूदगी पर 3 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई। जालसाजी पर 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरगोदा से आपको खबर दे रहे हैं, सेहत दुश्मन अनासर को लगाम देने का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, 1520 लीटर जाली दूध और 4 मन मिलावटी खोया तल्फ कर दिया गया। जालसाजी पर 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लोधरा मॉडल थाना सिटी से मुलजिमान भागने का वाकया, 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। एहलकारों ने मुलजिमान को भागने का मौका फराहम किया। FIR मतन के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। FIR के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने लापरवाही का मुजाहरा किया। आपको बताएं, लोधरा मॉडल थाना सिटी से मुलजिमान भगाने का वाकया, 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। एहलकारों ने मुलजिमान को भागने का मौका फराहम किया। स्कूल टीचर को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला। आज ही टीचर्स की तनख्वाहें और साबका वाजिबात अदा करें। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को 5 बजे तक मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने असातिज़ा की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। स्कूल टीचर्स को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला है। आज ही टीचर्स की तनख्वाहें और साबका वाजिबात अदा करें। चीफ जस्टिस का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को 5 बजे तक की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने केस की समाअत की। अब आपको बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की कार्रवाई, 10 साला गुमशुदा बच्चे को हिफाजती तहवील में ले लिया। 10 साला हसीब को पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। बच्चा अपना घर रुहेला वाला मुजफ्फरगढ़ बताता है। लवाहिकीन की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की कार्रवाई, 10 साला गुमशुदा बच्चे को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। 10 साला हसीब को पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। बच्चा अपना घर रुहेला वाली मुजफ्फरगढ़ बताता है। बकर अफसरान की तब्दीलियों और तैनातियों का सिलसिला जारी। मिर्जा वलीद बेग को डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ तैनात कर दिया गया। सैयद जफर हुसैन नकवी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं, बकर अफसरान की तब्दीलियों और तैनातियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मिर्जा वलीद बेग का एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। बकर से ट्रांसफ़र होने पर उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान और उनके रेवेन्यू स्टाफ ने भी उनको अलविदाई तकरीब में का एहतमाम किया और उन्हें शील्ड पेश की, जहाँ पर मीडिया की तरफ से भी और दीगर सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से भी यहाँ पर उनको खराज तस्लीम पेश किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्जा वलीद साहब, उनसे मजीद जान लेते हैं। सर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुलाजमत का हिस्सा है, कैसा रहा बकर और क्या मैसेज देंगे आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकर में मेरा टेन्योर फरवरी से स्टार्ट हुआ और फरवरी से ही हमारे लिए चैलेंजिंग असाइनमेंट शुरू हो गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की हिदायत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक आटा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया गया, जो एक बड़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट थी, लेकिन जो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ और बकर की इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी और मीडिया के ताउन से खैर खाफियत से मुकम्मल की। इसके अलावा मेरे इस टेन्योर में 7th नेशनल फर्स्ट डिजिटल सेंसस भी हुआ, वो भी हमने इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से कंप्लीट किया। उसके अलावा वीट प्रोक्योरमेंट,
اور ڈفرینٹ جو اسائنمنٹس تھی وہ ہم نے بکھر کی عوام کی خدمت کے لیے کمپلیٹ کی، اور میں اپنے اس ٹینیور سے کافی مطمئن ہوں. میں نے بکھر کی عوام کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو میکسیمم ریلیف پرووائڈ کر سکتا تھا اس کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے بھی مجھے اسی طرح سے کام کرنے کی. کیسی لگی سر بکھر کے لوگ کیسے؟ بکھر کی عوام بڑی بکھر کا میرا ٹینیور بہت اچھا رہا اس طرح سے کہ یہاں کی جو لائر کمیونٹی، سول سوسائٹی، ایون جنرل پبلک، سب لوگ بہت کلچرڈ اور ویل مینرڈ تھے. بڑا اچھا پرسنل تعلق بھی لوگوں کے ساتھ بنا، خوشگوار یادیں بھی ہیں یہاں پہ، اور ایک بڑا اچھا ٹائم گزر گیا. بہت اچھا ٹائم گزر چکا ہے، خوشگوار یادیں لے کر جا رہا ہوں. اور بکھر بہت شکریہ اسلم بلوچ. لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملتان چیمبر آف کامرس آمد. صدر چیمبر آف کامرس لاہور کاشف انور کا خطاب آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ڈیویلیویشن ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، اینڈ از دا مدر آف آل کازز. اور ڈیویلیویشن کین بی بیکاز آف اینی فیکٹرز. ہم اگر اس میں جائیں گے تو بہت لمبی ڈیٹیل ہوگی، لیکن جب تک ہم اپنی کرنسی کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ملک کی نہ انفلیشن کنٹرول کر سکتے ہیں نہ انٹرسٹ ریٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ہم کو یہ کیسے کرنا ہے؟ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں ہم اگلے 25 سال بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے. یس واٹ وی کین ڈو، ہم اپنی امپورٹس کو ریڈیوس ضرور کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا ہے. ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اور یہ نمبر 1 پہ ہے. اور نمبر 2 پہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کو کم کرنا ہے. میں ریکویسٹ صرف ہر گورنمنٹ کو یہ کر رہا ہوں کہ پرائرٹی کو 1 کو 2 کر لیں اور 2 کو 1 کر لیں. ایکسپورٹ بڑھانی ہے نمبر 2، اور امپورٹ کو کم کرنا ہے نمبر 1. بائی انڈسٹریلائزیشن، بائی امپورٹ سبسٹیٹیوشن، بائی سیٹنگ اپ مور اینڈ مور انڈسٹری ان یور کنٹری. اب بات یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ڈالرز ہیں نہیں. اب ہمارے اس وقت بھی پورٹس پہ کچھ 6000 سے زیادہ کنٹینرز کھڑے. میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو میرے ایک ممبر کا ٹیلی فون آیا کہ پچھلے کئی روز سے میرا کنٹینر ریلیز نہیں ہو رہا. اور پیمنٹ بھی کتنی ہے؟ 2.5 سے 3، جو بھی اس کی کنسائنمنٹ ہے 2.5 سے 3,000 ڈالر ہے. اس سے زیادہ کنسائنمنٹ بھی نہیں ہے. بینک ریلیز نہیں کر رہا. اس پہ اس کو پورٹ چارجز اور ڈیمریجز اور اس کو وہ پڑھنے شروع ہو گئے. اب بات یہ کہ اگر ہم اپنی 2-2 ہزار ڈالر کی کنسائنمنٹس کو ریلیز نہیں کر سکیں گے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، جب تک آپ کے ملک کے اندر ہم بناتے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی مشینری بناتے ہیں؟ ہم تو ساری مشینری باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ نے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، تو اگر آپ امپورٹ نہیں ہونے دیں گے تو آپ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف کیسے جائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ ہمیں، لیکن اٹ از اے لانگ پروسیس. ہمیں اپنے کرائٹیریاز کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم کرنا کیا. اب بات کریں گے سیلابی صورتحال کی. اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر عمران رفیق کا کندرالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی. اے سی عمران رفیق کا کہنا تھا کہ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر عمران رفیق کا کندرالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی. اسسٹنٹ کمشنر نے سیلاب سے متاثر ہونے والے فصلوں کا بھی جائزہ لیا. انتظامیہ سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اسی کا ایسا کہنا تھا. ملتان میں محرم کے دوران بہترین انتظامات کرنے پر سی پی او کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹ جاری. ایس ایس پیز، ڈویژنل ایس پیز اور ڈی ایس پیز میں تعریفی اسناد تقسیم کیے گئے. سی پی او نے محرم کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. سی پی او کا کہنا تھا کہ محرم کے دوران امن کی فضا برقرار رکھنے میں فورس نے اہم کردار ادا کیا. سینئر افسران سمیت تمام جوانوں نے دن رات محنت کر کے اپنا فرائض سر انجام دیے. ساؤتھ پنجاب پولیس آفس ملتان میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ساؤتھ مقصود الحسن نے افتتاح کر دیا. آئی ٹی ایکسپرٹ نے اے آئی جی کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے متعلق بریف دی. اس موقع پر اے آئی جی کا کہنا تھا کہ سینٹر میں تعینات افسران ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دیں. ہر ڈیسک کی کارکردگی ہفتہ وار بنیاد پر چیک کی جائے گی. چیئرمین ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کیسر اسلم کا ملتان کا دورہ. کیسر اسلم نے ایپلیٹ ٹریبیونل ملتان میں کیسز کی سماعت کی. چیئرمین ایپلیٹ ٹریبیونل نے ٹیکسز بارے عہدیداران سے ملاقات بھی کی. مزید جانیں گے ماہر عمران سے.
जी बिल्कुल, चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू तकीर असलम साहब यहाँ पे मुल्तान में उन्होंने 2 दिन के विज़िट पर मुल्तान में मौजूद हैं, जहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो मुल्तान में बेंच बनाया गया था उनका भी उन्होंने जो है वहाँ पे भी गए। इस हवाले से हम वेलकम करते हैं फर्स्ट टाइम आपको मुल्तान आने पर सर, और साथ ही क्या कहेंगे? एप्पल ट्रिब्यूनल जो है सदर्न पंजाब के लिए मुल्तान में इसका बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और हमारे माशाल्लाह 2 मेंबर्स इधर तैनात हैं और परमानेंट बेंच है और रेगुलर हेयरिंग हो रही है यहाँ पे। जहाँ तक कह लें कि मेंबर्स के हवाले से या कम बेंचेस होने के हवाले से वो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब इस्लामाबाद जाऊँगा, और बाकी जो बार है यहाँ की ये बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे मुल्तान के ओहदेदारान टैक्स बार की जानिब से भी एक मुतालबा भी था कि स्टाफ की कमी, एक और बेंच का मुतालबा भी था जिसमें चेयरमैन साहब ने यकीन दहानी करवाई कि इसके लिए इकदाम किए जाएंगे। यहाँ पे सदर टैक्स बार खादिम हुसैन मेतला साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा, चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान इनकी आमद के हवाले से क्या कहेंगे और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बार की टैक्स बार की फलाह बहबूद के हवाले से और इस बेंच की फलाह बहबूद के हवाले से? ये हमें यहाँ पे मुस्तकिल 2 बेंचों की ज़रूरत है जो यानी यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ के लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करें। जो डिपार्टमेंट की जो चीरा दस्तियाँ हैं उन पे जो जुल्म किया जाता है एक तरफा फैसले करके, कम अज़ कम उनमें ये हमें इधर से जो एक रिलीफ का या ताज़ा हवा का झोंका मिलता है वो उसको जो है ना बेहतर अंदाज से हम यानी उस पर मुस्तफ़ीद हो सकें, यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे भरपूर तरीके से। सबसे पहले तो मुल्तान टैक्स बार के जे मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पे तमाम जो मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं और वेलकम किया जा रहा है चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को, और साथ ही उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये उनसे मुतालबा भी किया जा रहा है कि ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादा है और डिस्पोजल कम है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको तमाम केसेस को निपटाने के हवाले से जो है एक नया जो ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे बनाया जाए, मुतालबा भी किया जा रहा है और साथ ही जो यहाँ पे इस्तकबाल किया गया और उनको वेलकम भी किया जा रहा है चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल को। बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन असासा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला, चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असासा को वाजिबात अदा कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असासा को वाजिबात अदा किए। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था। स्कूल टीचर नादिया फातिमा ने 5 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर अदालत से रुजू किया था। खवातीन असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला, चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असातिज़ा को वाजिबात अदा किए। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था। स्कूल टीचर नादिया फातिमा ने 5 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर अदालत से रुजू किया था। आपको आगाह कर रहे हैं, असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए गए। खवातीन असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला, चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असातिज़ा को वाजिबात अदा किए। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था। स्कूल टीचर नादिया फातिमा ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर अदालत से रुजू किया। असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात न मिलने का मामला, चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था, जबकि स्कूल टीचर नादिया फातिमा ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर अदालत से रुजू किया था। असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाह और साबका वाजिबात ना मिलने का मामला है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असातिज़ा को वाजिबात अदा किए। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था। स्कूल टीचर नादिया फातिमा ने 5 माह की तनख्वाहें न मिलने पर अदालत से रुजू किया था। आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असातिज़ा को वाजिबात अदा कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने 5 बजे तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था। असातिज़ा को 5 माह की तनख्वाहें और साबका वाजिबात ना मिलने का ये मामला है।
चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम असासा को वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने मुल्तान बेंच के हुक्म पर असासा को वाजिबात अदा किए। इस हवाले से माहिर इमरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। माहिर इमरान, हमें आगाह कीजिएगा कि आखिर क्यों असातिज़ा को वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे थे, क्या वजह थी? बिल्कुल बताते चलें कि ये जो मामला है मुजफ्फरगढ़ की ये टीचर हैं, 16वें स्केल की नादिया फातिमा इसका नाम है, जिसको जो है स्कूल से जो इसको निकाल दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद इसने जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से रजू किया तो अदालत आलिया ने इसको दोबारा बहाल कर दिया था और 11 फरवरी 2023 को बहाल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 5 माह गुजर चुके थे। जो अकाउंट ऑफिस है और जो महकमा तलीम है, इसको उसकी तनख्वाहें और जितना अर्सा वो जो रिटायर्ड रही थी उस दौरान के वाजिबात अदा नहीं किए गए थे, जिसके खिलाफ तो अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस केस को सुना, जिसमें इनकी जानिब से जो दरखास्त गुजार हैं हाजी तारिक अजीज खोखर पेश हुए वकील, और उन्होंने दलाल पेश किए कि अदालत आलिया के अहकामात की जो कंटेम्प्ट है वो की जा रही है और तनख्वाहें इनको नहीं दी जा रही। 5 माह से ये काम भी कर रही हैं और बहाल भी अदालत आलिया ने किया है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट ने केस सुना और फौरन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ को हुक्म दिया दिन में कि 5 बजे तक इसके तमाम तनख्वाहें जो हैं मुंतकिल कर दी जाएं। जिसके बाद अब हमारा जब राब्ता हुआ उनके वकील से तो उनका ये कहना था कि उनकी जो क्लाइंट हैं नादिया टीचर जो हैं उनको 5 माह की जो तनख्वाहें हैं और तमाम जो वाजिबात हैं जब वो जबरी रिटायर्ड हुई थी उस दौरान की वो सारे उनको अदा कर दिए गए हैं, उनकी दाद रसी कर दी गई है, जिस पर ये केस जो है वो अब डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। माहिर इमरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।